ബയസ് തിയറം അല്ലേ? ബയസ് തിയറം ആയിരുന്നു. ബയസ് തിയറം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഐ ഗിവൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഐ ഗിവൺ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഓക്കെ, now we go to the some problems. ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ്? നമ്മൾ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ്, എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ്, ഇത് ചെയ്തതാണോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് 5 red, 3 white, 6 blue balls. If 3 balls are drawn at random, determine the probability that all the 3 are blue. 2 are red, 1 is white. 1 of each color is drawn. So we have 5 red, 3 white, 6 blue. So there are altogether we have 14 number of balls, and we have to take 3 balls at random. So the possible ways are the number of possible ways is 14C3. Okay, and in the first case all the 3 are blue. So we have altogether we have 6 blue balls. So from these 6 blue balls we can select 3 blue balls by 6C3 what is that ways. Okay, so number of possible ways is 6C3. The total number of ways is 14C3. So the decided probability is 6C3 by 14C3. So that is by 91. Okay, so in the second case, that is 2 are red, 1 is white. So how many red balls are there? 5 red balls are there. So we can select 5C2 ways. In 5C2 ways we can select 2 red balls from 5 red balls. So that is 5C2, and 1 is white. So we have 3 white balls. So in 3C1 ways we can select 1 white ball, and the total possible cases is 5C2 into 3C1. Total number of cases is 14C3. So the decided probability is 15C182. One minute. The third question is 1 of each color. അപ്പോൾ ഒരു റെഡും ഒരു വൈറ്റും ഒരു ബ്ലൂവും. So the 1 red means we can select 1 red in 5C1 ways. ഇവിടെ ഒരു 5C2 എന്നാണ് കാണുന്നത്, പക്ഷേ അത് ശരിക്കും 5C1 ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം. 5C1 into 3C1 into 6C1. അതാണ് number of possible cases divided by total number of cases, that is 14C3. So that equal to 45 by 182. Okay, ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് സർ. വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ. ഇവിടെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ് വന്നപ്പോൾ ചെയ്ത ടൈപ്പാണ്. എന്താണ് ആ ഒരു ടേബിളൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചെഴുതിയില്ലേ? എ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ വെൽ ഷഫിൾഡ് പാക്ക് ഓഫ് പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ്. ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ക്ലബ്, എ കിങ്, ദ ഏസ് ഓഫ് സ്പേഡ്. ഒരു കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു, അതൊരു ക്ലബ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് വി നോ ദാറ്റ് there are 13 club cards are there in a package.
and therefore the favorable cases is 13C1. Hence the number of favorable cases divided by total number of cases, because since the 52 cards are there in card packet, we will have we can select a card in 52C1. The number of possible cases divided by total number of cases, that is 13C1 divided by 52C1. Okay. അതുപോലെ തന്നെ കിങ് നമുക്കറിയാം 4 ടൈപ്പാണുള്ളത്. അപ്പോൾ 4 കിങ് ഉണ്ടാവും. സോ ദർ ആർ 4C1 ways to select a king. So 4C1 by 52C1 is a probability. And the last one is the ace of spade. We know that there will be only one ace for a spade. So the number of favorable cases is 1 and number of possible cases is 52. Okay. Next example. Given probability of A equal to 0.3, probability of B equal to 0.78, probability of A intersection B equal to 0.16. Evaluate if probability of A complement intersection B complement. Then probability of A complement union union B complement. അടുത്തത് probability of A intersection B complement. ഓക്കെ, ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതുക. Probability of A complement intersection B complement. So using De Morgan law, you can see that probability of A complement intersection B complement equal to probability of A intersection B all complement. That equal to 1 minus probability of A intersection A union B. That equal to 1 minus probability of, what is a probability of A union B? And നമുക്ക് addition theorem apply ചെയ്യാം. So we will get 1 minus ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ 1 മൈനസ് പി ഓഫ് എ. ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് വേണം ശരിക്കും, അത് ഞാൻ ഒരു വേർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. One minus probability of A union B, that equal to 1 minus P of A, sorry, plus P of B minus P of A intersection B. Okay, so that is written as 1 minus P of A minus P of B plus P of A intersection B, right? So that is applied here, and you can see that the value is 0.08. ഇത് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A complement intersection B complement. Okay, so that is actually probability of A intersection B all complement. That is actually 1 minus probability of A intersection B. പക്ഷേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A intersection B ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണ് 0.16. അപ്പോൾ അതോടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, then you will get 0.84. Next is probability of A intersection B complement, that is probability of A minus, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, probability of A minus probability of A intersection B. അത് നമ്മൾ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർമുല, അവിടെ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, the probability that a student passes statistics course is 2/3.
and the probability that he passes both the statistics and mathematics. അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക. Course is 14/45. The probability that he passes at least one course is 4/53. അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി പാസസ് മാത്തമാറ്റിക്സ്? അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ് എ ബി ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ബി ബി ദ സെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ എ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സ് പാസ്സാവുന്ന ഇവൻറ്റും ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കോഴ്സ് പാസ്സാവുന്ന ഇവൻറ്റുമാണ്. So probability of A is equal to 2/3 and probability of A intersection B is equal to 14/45. അത് രണ്ടും പാസ്സാവുന്നത്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് A intersection B 14/45. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് A യൂണിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് 45 അല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് 4/53 ആണ്. ഇതിവിടെ തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ, അത് നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം. 4/53, 45 എഴുതരുത്, 4/53. Now we have to find out probability of B. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ 4 ഇക്വേഷനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ തിയറത്തിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ്. അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ യൂസിങ് അഡീഷൻ തിയറം യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A യൂണിയൻ B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So from this you will get 4/53 plus 4/5 അല്ലല്ലോ, 14 പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 ആണ്. ഓക്കെ, എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 4/53 ആണ്. 4/53 5 എന്ന് അവിടെ എഴുതി, അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ശരിക്കും 4/53 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം. ഒരുപാട് പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് ബുക്കിൽ, പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കിട്ടും, നല്ല പ്രോബ്ലം കിട്ടും. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നമ്മുടെ ചോദ്യം തന്ന പ്രകാരമാണ് 4/53 അല്ലേ. 4/53 ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി minus probability of A intersection B, that is 14/45. Okay, so this is the the solution of this equation will be probability of B, that may be 4/5 ആണ് ഇവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4/5 എടുത്താൽ ഇതാണ് ആൻസർ. 4/53 എടുത്താൽ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കണം. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ടു 3 സ്റ്റുഡൻസ് ABC. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലെ അഭിന, ആഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഐശ്വര്യ, അങ്ങനെ 3 പേർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു. സോൾവിങ് ഇറ്റ് ആർ 1/2, 3/4, 1/4 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം വിൽ ബി സോൾവ്? അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്കിന്ന് ഇതുപോലൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഇഫ് 2 dice are thrown, what is the probability that sum is equal to 9? അപ്പോൾ സമ്മ് 9 വരണമെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം? നമുക്കറിയാം ഫേവറബിൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 1 2 1 3 എക്സെട്ര അപ് ടു 6 6 ആണ്. അപ്പോൾ സമ്മ് 9 വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്? 3 6 6 3 4 5 5 4. So there are 4 possible cases, favorable cases. So required probability will be 4/36. Okay. Number 8. This is വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് 53 Sundays ഇൻ എ ലീപ്പ് ഇയർ? 53 Sundays ഇൻ എ ലീപ്പ് ഇയർ. അപ്പോൾ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും?
365 വരെ 366 വർഷങ്ങൾ. അതെനിക്ക് 4 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു വരുന്നത്. 366 ലീപ്പ് ഇയർ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല. എന്തായാലും ലീപ്പ് ഇയറിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ 366 ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് 52 കംപ്ലീറ്റ് 7 വർക്കിംഗ് വീക്ക് ഡേയ്സ് ആൻഡ് 2 more days അല്ലേ, അല്ല 1 more days. 52 കംപ്ലീറ്റ് വീക്സ് ആൻഡ് 2 days റിമൈനിങ്. 52 കഴിഞ്ഞാൽ 52 ഇൻറ്റു 7, 52 ഇൻറ്റു 7 എന്ന് പറയുന്നത് 64 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ബാക്കി 2 ദിവസം ബാക്കി ഉണ്ടാവും. 2 ദിവസം ബാക്കി. ഈ 2 ദിവസം ഏതൊക്കെയാകാം? ചിലപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പിച്ചുള്ള 2 ദിവസമായിരിക്കും. തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ പോസിബിൾ കേസസ് ആർ 1 2 3 4 5 6 7 7 മനസ്സിലായില്ലേ? 7 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൺഡേ വരുന്ന കേസസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? സൺഡേ മണ്ടേയിൽ വരും, സാറ്റർഡേ സൺഡേയിൽ വരും. സൺഡേ മണ്ടേയിലും സാറ്റർഡേ സൺഡേയിലും സൺഡേ വരും. അപ്പോൾ 2 കേസിൽ 7 2 കേസിൽ നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ കേസായി. അത് ഞായറാഴ്ച വരും. സോ ദ റിക്വയർഡ് പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി 2/7. ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? ഞാനിത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ? Yes, sir. അഞ്ജലി കൃഷ്ണ ഇല്ലേ? അഞ്ജലി ഷാജൻ Yes, sir. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അതായത് 2 ദിവസമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ആ 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ. അത്ര 7 കേസ്. ആ 7 കേസിൽ സൺഡേ വരുന്ന 2 ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് 2/7 വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത്, let A and B 2 events associated with an experiment and suppose probability of A equal to 0.5 and probability of A or B, അതായത് യൂണിയൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരി, A or B equal to 0.8. let P of B equal to small p. What is the values of for what values of P are A and B are independent? അപ്പോൾ എയും ബി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയുള്ള പിയുടെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Okay, so if A and B are independent, we know that probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. അപ്പോൾ A intersection B ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി? probability of A into probability of B എന്ന് എഴുതി. കാരണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B. So you can substitute P here. That is, instead of B you can substitute P. So you will get എന്താണ് വരിക? എ യൂണിയൻ ബിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് 0.8 ഈക്വൽ ടു 0.5 പ്ലസ് പി മൈനസ് 0.5 ഇൻറ്റു പി. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്നുള്ളതിന് പകരം പി എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 3/5. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ്? സപ്പോസ് there are 2 bags with the first bag contains 3 whites, 2 black balls. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാഗിൽ 2 വൈറ്റും 2 ബ്ലാക്ക് ബാളും. സെക്കൻഡ് ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് 2 whites and 4 black balls. അപ്പോൾ 2 വൈറ്റും 4 ബ്ലാക്കും എവിടെയാണ്? രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ. 1 ball is transferred from bag 1 to bag 2. അപ്പോൾ ഒരു ബാൾ എടുത്ത് ബാഗ് 1ൽ നിന്ന് ബാഗ് 2ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ എ ബാൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി ലേറ്റർ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ രണ്ടാമത്തേൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണെടുത്തു. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി വൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാതായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പം. ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ UGCക്കും അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ PSC പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏത് പരീക്ഷ PSC പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ടൈപ്പ് ഇത് തന്നെ വരുന്നില്ല, ഏതാണ്ട് ഈ ടൈപ്പൊക്കെ വരാം. ഇതൊരു ബാഗ്, ഇത് വേറൊരു ബാഗ്. ആദ്യത്തെ ബാഗിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? 3 white 2 black. 3 white 2 black. രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ എന്താ ഉള്ളത്? 2 white 4 black. Black. Okay. Now അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത്? 1 ball is transferred from bag 1 to bag 2. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് ഒരു ബാൾ എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഓക്കെ, and that happens to be എന്താ പറയുന്നത്? It happens to be white. Okay, it happens to be white. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാതെയാണ് എടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ബാഗിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് കാണാതെയാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതുവഴി സെക്കൻഡ് ബാഗിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ അത് വൈറ്റായി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പുറകിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ഈ എന്താണ് 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് എടുത്തത് വൈറ്റ് ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം. ലെറ്റ് എ ബി ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബാൾ. അപ്പോൾ എയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി ഡിനോട്ട് ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബാൾ. ആൻഡ് B1 ഈസ് ഇവന്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് എ വൈറ്റ് ബാൾ ഫ്രം ബാഗ് 1 ആൻഡ് B2 ഈസ് ഇവന്റ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ബ്ലാക്ക് ബാൾ ഫ്രം ബാഗ് 1. So A is the event representing the white. Okay, representing white ball, and B1 is the event representing a white ball is drawn. That means white ball ന്റെ എണ്ണം എത്രയായി? ഇങ്ങനെയായി. ഇപ്പോൾ പുതിയ നമ്പർ അല്ലേ? B1 is event transferring a white ball from bag 1 to bag 2. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബാൾ പറഞ്ഞതിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിലൊരു എണ്ണം കൂടും. അപ്പോൾ 3 വൈറ്റും 4 ബ്ലാക്കുമായി മാറി. അതാണ് B1. B2 is the event that ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 വൈറ്റും 5 ബ്ലാക്കും. ഓക്കെ, ആ ഇവൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ B1 B2 കിട്ടി. ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് B1 എന്താണ്? B1 ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? B1ൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? B1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 വൈറ്റ് ബാളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടേക്ക് ഒരെണ്ണം വരിക, വൈറ്റ് ബാൾ വരിക. അപ്പം B1ൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് B1 എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം ഒന്നാമത്തെ ബാഗിലുള്ള 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് 5 എണ്ണത്തിലെ മൊത്തത്തിൽ 5 ബാളുണ്ട്. അതിൽ 3 എണ്ണം വൈറ്റ് ആൻഡ് 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് വരാൻ സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് B1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എഴുതാം? 3/5. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബാളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് B2 ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 2 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ
2/5. രണ്ടെണ്ണമല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പുറത്തുനിന്ന്, അതുകൊണ്ട് 2/5. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ B1 എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് B1 ആണ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു വൈറ്റ് ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ B1 ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോൾ ബോളിൻ്റെ എണ്ണം. അപ്പോൾ ഏതായി B1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വൈറ്റ് ആൻഡ് 4 ബ്ലാക്ക്. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്തായിരിക്കും, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്തായിരിക്കും, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ B1 ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും, 7 അല്ലേ അപ്പം മൊത്തത്തിലുള്ളത്, 3/7. ഇനി B2 ആണെങ്കിലോ സംഭവിച്ച B2 ആണെങ്കിലോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ B2 എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ 2 വൈറ്റും 5 ബ്ലാക്ക് ആണല്ലോ, അപ്പം 2/5, 2/7 ആവില്ല അല്ലേ, 2/7. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഈ വഴി ഈ 1-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിലെ വന്നത് വൈറ്റ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ രണ്ടാമത്തേൽ നിന്ന്, അതിനു മുൻപ് 1-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിവിടെ വന്നതും വൈറ്റ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്, അതാണ് ചോദ്യം. അതായത് B1 സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B1 എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് വൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ട്, അതായത് എ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B1 ഗിവൺ എ. അതിന് നമ്മൾ ബയസ് തിയറം ഉപയോഗിക്കും. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B1 ഗിവൺ എ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ B1 ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B1 divided by probability of A അല്ലേ. Probability of B1 given A equal to probability of A given B1 into probability of B1 divided by probability of A. എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കുറച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് മൗസിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ B1 ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ. അതിവിടെ ഉണ്ട്, ബുക്കിലുണ്ട്. യെസ്, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B1 ഗിവൺ എ ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ B1 ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B1 ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ. പക്ഷേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B1 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B2. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, that equal to probability of A intersection B1 plus probability of A intersection B2. അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതാം. ഇതുണ്ടല്ലേ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ B1 ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B1 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ B2 ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B2. അത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അതെല്ലാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 9/30. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഇത്? ക്ലിയർ ആണോ? കൃഷ്ണ ടി വി മനസ്സിലായി സാർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ചാൽ പിന്നെ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന്. ശ്രേയ സുധീർ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഫിഗറും നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? ഇന്ന് കുറേ പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ
ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഇതേപോലെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഇത് ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് എക്സസൈസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ വേറെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രോബ്ലം ബയസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് അത് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഇനി അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് വിളിച്ചോട്ടെ. 37 പേര് കാണുന്നുള്ളൂ. Agnet Ando, Anaga MS, Present, sir. Angel Varghese, Present, sir. Anita Logo, Present, sir. Anjali Igna Krishna, Present, sir. Anne Maria Thomas, Present, sir. Anumitra, Present, sir. Krishna, Present, sir. Letita, Present, sir. Liat Joju, Present, sir. Nandana Raji, Present, sir. Saniga MS, Present, sir. Sri Lashmi MR, Present, sir. Jyoti Lashmi, La, Present, sir. Shilpa KR, Present, sir. Abhiram Anand, Ashwin S, Present, sir. Edwin Tony, Melvin Matthew, Present, sir. Pradesh Paval, Prashit Paval, Rohit Nath, Sachin Nandakumar, Srirag PR, Abhinay AS, Present, sir. Aishwarya K, Alina Francis, Present, sir. Anami Joy, Present, sir. Anjali Shayan, Present, sir. Anjali AM, Present, sir. Anne Maria Jo, Present, sir. Annie Vincent, Present, sir. Anupama VB, Anusri MP, Present, sir. Aparna Ramesh, Ardra TB, Ardra TV ഇല്ലല്ലേ? Ardra TS, Present, sir. Arya VB, Present, sir. Jansi V, Irene Dixon, Present, sir. Minnu, Present, sir. Reshma, Present, sir.
ശ്രേയ, Present, sir. അഖിൽ, ആൽവിൻ, Sir, Ardra Debinde. ഒരു മിനിറ്റ്. അമൽ കൃഷ്ണൻ, Present, sir. അമർനാഥ് പി വി, Present, sir. ജാക്കോ ബെന്നി ബിനോയ്, ജാക്കോ ബിനോയ്, ഐശ്വര്യ സി ജി, Present, sir. രശ്മി, Present, sir. വിഷ്ണു, അപ്പോൾ അത് ആർദ്ര ടി ബി ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഏട്ടാ, ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Thank you, sir. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.